दोस्तों इस तो पहला कि असी अज दे मुख्य विषय ते आईए, मैं पहला जिहड़े साडे जवान देश दे अपने बॉर्डरां दी राखी करते हुए चीन दी फौज दे हत्थों शहीद होए ने, उन्हां सारिआं नूं असी अपना सलाम करते हैं, सिर झुकाउने आ। बहुत ये बहादुर लोगों के करके अज साडा देश आज़ाद है, तो आपां सारे उस आज़ादी का आनंद मान रहे हैं। इस दे नाल नाल जिहड़े 4 पंजाब दे जवान शहीद होए ने, उन्हां दा बहुत वड्डा नुकसान है परिवारां नूं, कोई शक नहीं गा, कोई शुबा नहीं गा, और बहुत वड्डा घाटा वा। पर एक बार फिर पंजाब दी स्पिरिट का झंडा बरकरार रखदे, साडी कौम का मान सत्कार रखदे, उन्होंने जिहड़ी शहादत दित्ती आ वो हमेशा साडे दिलों के उत्ते, साडे पंजाब दे आवाम दे मनां विच रहेगी। मैं समझदा कि इस तो साडे देश ते राज करन वाले केंद्र सरकारां नूं समझ लेना चाहिए कि तुसीं लगातार पंजाब नाल वितकरा तां कीता वा 72 साल की आज़ादी तो बाद, पर जद भी किते लोड़ पई आ सब तो पहला पंजाबियों ने शहादत दित्ती आ। ना सिर्फ आज़ादी वेले, ना सिर्फ पंजाब देश आज़ाद होने तो बाद अनाज दे पैदावार च, बॉर्डरां दी राखी विच, खेडां दे मैदान विच, हर गल विच। अज भी तुसीं देखोगे कि जिहड़े 20 जवान शहीद होए उन्हां चों 4 बहादुर पंजाब दे सपूत सीगे। 25% है 2 पैसे, लेकिन शमूलीयत ते कॉन्ट्रीब्यूशन चौथा हिस्सा इस देश दे विच पा रहे ने। तो मैनूं उम्मीद करदा कि दिल्ली ते तख्त ते बैठे जिहड़े लोग ने वो साडे सूबे दे नाल, साडे लोकां दे नाल बेइंसाफी ते वितकरा नहीं करनगे। जिहड़ा मुस्लिम भाईचारा वा वो होर एक घट गिणती आ साडे सूबे दे विच। अज मेरे नाल विराजमान ने निन्नी खान जी, जिहड़े समराले तो मुस्लिम भाईचारे दे आगू ने, मेरे अपने छोटे वीर राजू खान जी मलेरकोटले तो। अज दा जिहड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ वो मुसलमान भाईचारे दे जज्बातां दे नाल तुलक रखण वाला इशू आ। तुसीं सारे जानते हो कि वक्फ बोर्ड इस देश दे आज़ाद होने वेले जदों इत्थों दी मुस्लिम भाईचारा पाकिस्तान गया, या जिहड़े इत्थे भी रह गए, जिहड़े जिन्हां ते ईश्वर ते अल्लाह की किरपा सीगी, उन्होंने अपने निजी जायदादां चों बहुत वड्डे रकबे दे के वो सारी प्रॉपर्टी सी वक्फ बोर्ड नूं दान कर दित्तियां, वक्फ बोर्ड के नाम ते ट्रांसफर करतियां, ताकि आने वाले समय ये वक्फ बोर्ड जिहड़ा वा उन्हां दे धार्मिक स्थानां दी और मुस्लिम भाईचारे दे जिहड़े उन्हां दे इंपॉर्टेंट दिहाड़े ने, उन्हां सारिआं दे विच वक्फ बोर्ड उन्हां दी राखी करेगा, उन्हां दी बेहतरी करेगा। इन्हां दे भविख वास्ते वक्फ बोर्ड जिहड़ा है वो योगदान पावेगा। मेरा ख्याल करोड़ ने 24,540 वक्फ बोर्ड दियां बेशकीमती, शायद जिहड़ियां हज़ारां करोड़ां विच होणगे, लगभग 25,000 वक्फ बोर्ड दियां प्रॉपर्टीज़ कल्ले पंजाब दे विच ने। इंडियन आर्मी तो बाद, इस देश के रेलवे विभाग तो बाद, अगर किसी भी कोल सब तो ज़्यादा संपत्ति आ तो वो सारे देश के वक्फ बोर्ड के कोल है। पर मैनूं अफसोस ना कहना पैंदा कि साडे पंजाब ते राज करन वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पहला तो उन्होंने एक वितकरा किया मुस्लिम भाईचारे पंजाबियों के नाल कि उन्होंने एक चेयरमैन यूपी तो उत्तर प्रदेश तो लिया के इत्थे चेयरमैन लाता उसनूं पंजाब वक्फ बोर्ड का, सिर्फ इस करके कि वो एक रजवाड़ा शाही परिवार तो एक नवाब सीगे रामपुर दे उत्तर प्रदेश दे विच, कैप्टन साहब नाल कोई दूर दराडे की रिश्तेदारी होवेगी तो उन्होंने चक के इत्थे चेयरमैन लाता। जिस बंदे नूं पंजाब दीआं भावनावां बारे नहीं पता, पंजाब दे जोग्राफीए बारे नहीं पता, वो मुस्लिम भाईचारे दे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ की राखी किद्दां करेगा। और उसने फिर इस चेयरमैन जिहड़े मिस्टर जुनैद रज़ा ने, जिहड़े नवाब सी रामपुर दे, इन्हां ने हुण वक्फ बोर्ड दे इस प्लेटफॉर्म का दुरिस्तेमाल करदिआं जिहड़ा वक्फ बोर्ड विच 172 के करीब नवीआं असामियां इस वक्त भरन वालियां ने। 25 साल तो बाद यह समा आया कि 172 लोगों को रोज़गार मिलेगा वक्फ बोर्ड दे विच सरकारी तौर पर। ये जिहड़े चेयरमैन
यूपी वाले रजवाड़े, इन्हां ने ये पोस्टां जिहड़ियां ने वो गैर पंजाबियां नूं देण दे मनसूबे बना लए ने। जिहड़ा पंजाब वक्फ बोर्ड का रूल 11 है, जिहदे विच पहला ये शर्त सीगी कि कोई भी वक्फ बोर्ड दे विच नौकरी करना चाहुंदा तो उसनूं पंजाब दी जिहड़ी पंजाबी भाषा विच 10वीं जमात पास करनी, मैट्रिक लैवल तक जमात पास करनी लाजमी सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਐਰਿਸਟੋਕਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ बहुत सारे बाहरले सूबਿਆਂ ਦੇ लोग, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पंजाब के वक्फ बोर्ड के विच सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये मैं समझदा कि वड्डा धोखा पंजाब के नौजवानों के नाल, पंजाब के जिहड़े मुस्लिम भाईचारा बशिंदे, इन्हां दे नाल एक बहुत वड्डा धोखा कह लो, वितकरा कह लो, डिस्क्रिमिनेशन कह लो, जो कुछ भी कह सकदा इन्हां दे नाल। आपां सारिआं नूं पता वा कि पंजाब दे विच ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ बेरोज़गार बच्चे घूम रहे हैं, पढ़े लिखे ने, MBA ने, इंजीनियरिंग की आ, पोस्ट ग्रैजुएट्स ने, उन्होंने को बेचारिਆਂ को नौकरियां नहीं गियां। और वो नौकरियां की भाल विच दूर दराडे देशों के विच जिंदगी नूं खतरे ते पा के, अपनी जान नूं संजम च पा के वो विदेशों में जाके नौकरियां भालते हैं, रोज़गार भालते हैं। तो जो पंजाब दे विच नौकरी मिलदा आउंदी आ तां साडे जिहड़े इत्थे दे राज करन वाले लोग ने, जिन्हां नूं पंजाब दे ज़मीनी नवस नाल कोई तुलक नहीं गा, पंजाब दीआं आम जनता दे खास तौर पर नौजवानों दीआं भावनावां बारे कुछ ना इल्म आ ना उहदी समझ आ, वो चक के बाहरले सूबਿਆਂ चों नौजवानों नूं इस सारी भर्ती दे विच अगे ले आउणगे। 10 मैंबर्स ने पंजाब वक्फ बोर्ड दे, 10 चों पहलां ही 4 मैंबर नॉन पंजाबी ने, सिर्फ 6 मैंबर ने जिहड़े पंजाब दी राखी करते हैं। और जो मता आया चीफ मिनिस्टर साहब के दबाव के करके वो सारा मता उन्होंने पास करता कि पंजाबी भाषा लाजमी नहीं होगी नौकरी दे विच। ये मैं समझदा कि एक बहुत वड्डा एंटी पंजाबी मुस्लिम कदम है। और कैप्टन साहब वैसे तो पंजाब मुसलमान भाईचारे नाल बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने खास मित्र मुस्लिम भाईचारे नाल तुलक रखने वाले ने, तो फिर इन्हां नाल वितकरा क्यों? इसलिए मेरी ये पंजाब के मुख मंत्री नूं तुहाडे राहीं अपील है कि 2 फैसलों ते नज़रसानी करो। एक तो पहला करो इमीडिएटली कि जिहड़ा पंजाबी भाषा 10वीं दे विच लाजमी होनी चाहिए आ, ताकि 172 नौजवान पंजाब विच रहिंदे वसदे गरीब मुसलमान परिवारां दे हिस्से ये नौकरियां आउण। ते दूसरा साडा हैगा कि ये जिहड़ा चेयरमैन लाया ये भी गलत लाया तुसीं। इस तो पहला जिहड़ा चेयरमैन अकाली दल ने भी लाया सीगा, वो भी इजहार आलम पंजाब का रहने वाला नहीं गा। दोनों रवायती पार्टियां ने, बाहरों लभदे ने बंदे, ਲੱਖਾਂ की तादाद में पंजाब में मुसलमान बड़े पढ़े लिखे, बहुत डिजर्विंग, जिहड़े अपने जुबान की, अपने भाईचारे की, अपने सूबे की राखी करना जानते हैं, उन्होंने तुहानूं लाउणा चाहिए। चेयरमैन की पोजीशन ते दोबारा रिव्यू करो और किसी पंजाब के बिल्कुल जिसनूं कहंदे कि डिजर्विंग बशिंदे पंजाब के मुसलमान नूं पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन लाया जाए। लास्टली मैं कहूँगा कि जिहड़ा जम्मू कश्मीर का भी 2 टोटे किए गए और आर्टिकल 370 नूं एब्रोगेट किया गया, ये भी बहुत वड्डा गलत फैसला सी मोदी साहब की सरकार का। अज साल तो उत्ते हो चलिया कश्मीर उदा ही लॉकडाउन च है, उत्थे कोई जिहड़ा इन्हां ने मनसूबा बनाया सीगा कि असीं देश का एक इंटैगरल हिस्सा बना के ते कोई भी जाके जायदाद लै सकेगा ताकि उत्थे कश्मीर वैली की डेमोग्राफिक सिचुएशन बदल दईए, उसका कोई फायदा नहीं होया। एक भी बंदा मोदी साहब दिखा देन जिन्हें बाहरों जाके जम्मू कश्मीर दे विच कोई जायदाद या प्रॉपर्टी खरीदी होवे। क्यों? क्योंकि हालात साजगार नहीं गे। वो एक विद्रोह विच खड़े ने लोग, उन्हां दे जज्बातां ते मलम लाउण दी बजाय कश्मीर के 2 टोटे जिहड़े कीते गए और उन्होंने यूनियन टैरेटरी बना दिता गया, ਉਹਦਾ देश की एकता ते अखंडता दे उल्ट गया वा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ देश मजबूत नहीं होया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ नाराज़गी पैदा की है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ घट गिनतियां ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ CAA ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਲੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ, 36 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਉਹ ਨਵਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਮਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ, ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਹੋਣਹਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਭੁਲੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉੱਥੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪੱਟੇ ਤੇ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤਾਈਓ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। 10 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 172 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਵ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ RSS ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਸ ਆ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੱਗ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ APMC ਐਕਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੱਪੜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਵਰਗੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ। ਅਗਰ 1700 ਏਕੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਲਾਈਕ ਏ ਬਿਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਬ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, IT ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।